ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 55 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 56ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ और इस समाज दी डेमोक्रेटिक भारती समाज पार्टी दी उन्होंने प्रण लिया कि अज तो मैं तन मन धन नाल डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी की सेवा करांगा ते समाज दे दबे कुचले गरीब लोगों की सेवा करांगा और समाज में जो बुराइयां हैं जिदा कि ड्रग्स नशा एटसेट्रा जो समाज साडा नीवा हो रहा उसनूं रोकया जाएगा और एजुकेशनली बच्चों नूं डिवेलप करन दी पूरी उन्होंने जिम्मेदारी ली है। और क्या कि मैं जिहड़े समाज के नीवें लोग वर्ग च आउंदे हन तो उन्हां दा मैं उन्हां दे बच्चों नूं तन मन धन नाल उन्हां नाल खड़ा हाँ ते उन्हां दी सेवा करांगा। ये समाज डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी दा अज ये प्रण साडे साहिब रजिंदर गिल जी ने लिया है और इस दिन मैं प्रिंसीपल मोहन लाल खोसला चेयरमैन डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी अज शरदा वजों विद लव एंड अफेक्शन इन्हों अज इन्हों की लंबी उम्र की कामना करता हाँ तो परमात्मा अगे प्रार्थना है आई विश टू दी ऑल माइटी फॉर हिज लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। सर तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो लाख हजार। डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान श्री रजिंदर गिल जी की जन्म दिन दिहाड़ा सैलीब्रेट किया गया, क्योंकि अज उन्होंने जीवन के 55 साल पूरे करके अज 56वें साल 'च एंटर किया और इस समाज की डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी की उन्होंने प्रण लिया कि अज तो मैं तन मन धन नाल डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी की सेवा करांगा ते समाज दे दबे कुचले गरीब लोगों की सेवा करांगा और समाज में जो बुराइयां हैं जिदा कि ड्रग्स नशा एटसेट्रा जो समाज साडा नीवा हो रहा उसनूं रोकया जाएगा और एजुकेशनली बच्चों नूं डिवेलप करन दी पूरी उन्होंने जिम्मेदारी ली है। और क्या कि मैं जिहड़े समाज के नीवें लोग वर्ग च आउंदे हन तो उन्हां दा मैं उन्हां दे बच्चों नूं तन मन धन नाल उन्हां नाल खड़ा हाँ ते उन्हां दी सेवा करांगा। ये समाज डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी दा अज ये प्रण साडे साहिब रजिंदर गिल जी ने लिया है और इस दिन मैं प्रिंसीपल मोहन लाल खोसला चेयरमैन डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी अज शरदा वजों विद लव एंड अफेक्शन इन्हों अज इन्हों की लंबी उम्र की कामना करता हाँ तो परमात्मा अगे प्रार्थना है आई विश टू दी ऑल माइटी फॉर हिज लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। सर तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो लाख हजार। मैं रजिंदर गिल अज मेरा 55वां जन्मदिन सी ਅਤੇ मैं 55 जन्मदिन मनाउण लई इस 55 सालों
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਹੰਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2001 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ 2019 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਜੇ ਹੰਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਹੰਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮਿਤੀ 19 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਹੰਸ ਜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ
ਅੱਗੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 14 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਂ 56ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਸਵੇਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਭਾਰਤੀ समाज पार्टी डॉक्टर साहब गिल साहब साढ़े जिन्होंने कि भाई जी विजय हंस जी स्वर्गवास होने के बाद असी बहुत पार्टी में सारी में छानबीन की करके डॉक्टर गिल साहब जी सानू हीरा मिलिया जो कि उन्होंने तराश के सारी कौम नू और उनके ऊपर बागडोर गेरी। तो असी ये चाहते कि जो विजय हंस जी थे भाई जी जिन्होंने प्लेटफार्म सानू दिता, गरीब गुरबा जिसके अंदर ये असी ये नहीं कहते कौन जाति की है, गरीब सब जातियों में है। तो असी सारे साझा सब जातियों का सहयोग लेकर और उन्होंने सहयोग देकर असी साड़ी डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी ने जोरां ते ले जाना चाहते हैं। तो असी चाहते हैं कि डॉक्टर गिल साहब जी प्रधानमंत्री बनाया जाए। सारे देश के अंदर पूरे देश में डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी ने फैलाया जाए। क्यों? जैसे बहुजन समाज पार्टी का एक प्लेटफार्म है, उसी तरीके से लोग बाग खिलरे बिलरे फिरते हैं साढ़े समाज के लोग। अच्छी उन्होंने ये प्लेटफार्म विजय हंस जी ने तैयार करके सानू दिता, जो कि इस प्लेटफार्म पे असी तन मन धन से और अपना सहयोग देवांगे। और डॉक्टर गिल साहब जी ने जो भी जिस तरीके का सहयोग चाहूगा वो सारी समाज एक प्लेटफार्म पे आके सहयोग देगी। और गिल साहब का जन्मदिन ते लख लख दिन दे उन्होंने लख खुशियां बादशाहियां सतगुरु न दर करे। उन्होंने खुशियां का इजहार कर दे उनकी जन्मदिन ते उन्होंने बधाई देंदे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। जय भीम जय भारत। मैं राजकुमार साकी 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੜੇ ਹਾਂ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੌਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।